ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸುಗುಣ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಮೂಲ ಮಠದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಡ್ಕ ಪುತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂಬರುವ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ 4ನೇ ತಾರೀಕು. ಈಗ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸುಗುಣ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ನಿದರ್ಶದಂತೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. अहमस्मि ध्रुवः महाराज उत्तानपादः मम पितास्ति स्वायम्भुवमनोः पौत्रः चास्मि. मम पितुः उत्तानपादस्य पत्नीद्वयम् अस्ति. एका तु मम माता सुनीतिः इति, अन्या द्वितीया सा पत्नी माता सुरुचिः इति. मम माता सुनीत्याः अहम् एकमेव पुत्रः. 5 वर्षवयसीयः अस्मि अहम्. सपत्नी माता सुरुचेः अपि एकमेव पुत्रः. तस्य नाम उत्तमः इति. मम पिता उत्तानपादः मां बहु इच्छति, बहु प्रीतिं च करोति. यदा सः मां पश्यति सः मां निश्चयेन उद्धृत्य लालयति, मया साकं क्रीडयति. सर्वे पश्यन्तु
इदानीम् अहं तत्र गच्छामि अस्तु वा पिता पिता अहमपि भवतः मनोः उपविश्यामि भवतः साकं क्रीडामि च त्वं मम गर्भतः जन्म न प्राप्तवान् अतः त्वं राजसिंहासनं वा राज्ञा ऊरोः उपरि वा आरूढं न अर्हसि यदि त्वं राजसिंहासनं वा आरूढम् इच्छसि तर्हि त्वं श्रीमन्नारायणस्य तपः कृत्वा तेन अनुग्रहेण मम गर्भतः जन्म प्राप्नुहे गच्छ बहिः गच्छ इदानीमेव बहिः गच्छ मम पित्रा साकं क्रीडितुं मम अधिकारः नास्ति वा किमर्थं नास्ति अधिकारः मम पिता उरोः उपरि उपवेष्टुं मम अधिकारः किमर्थं नास्ति माता समीपे गत्वा मातरः एव पृच्छामि किम् अभवत् महाराजः मां वक्तीति वक्तुं श्रीमन्नारायणस्य तपः कृत्वा तेन अनुग्रहेण गच्छ पुत्रा गच्छ श्रीमन्नारायणस्य तं पूजानुग्रहं प्राप्नोतु तं श्रीमन्नारायणं त्यक्त्वा अन्य कोऽपि तव दुःखं निवारयितुं न शक्नोति ನಾರಾಯಣ 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 ಅಹೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಾಂ ತೇಜಃ ಪಶ್ಯन्तु ಸರ್ವೇ ಅಧುನಾ अपि बालः एव अस्ति एषः परन्तु अत्यल्पं मानभङ्गम् एषः अपि न सहते नारायण 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 पठनेषु वा मनः भवेत् तद्विहाय मानं वा अवमानं वा कुतः बालक पूर्वकृतकर्मानुसारेण एव जगति मनुष्यः मानं वा अवमानं वा सुखं वा दुःखं वा प्राप्नोति मनुष्यस्य असन्तोषस्य कारणं तु मोहः एव अतः मोहं त्यक्त्वा गृहं गच्छ बालक गृहं गच्छ हे मुनिश्रेष्ठ भवतः सदृशस्य दर्शनं तु मम सौभाग्यम् एव अविनीतस्य सुहृतेः दुर्वचनबाणैः खिन्ने हृदये भवतः शान्त्युपदेशः न प्रविशति हे ब्रह्मपुत्र
मम त्रिभुवने एव श्रेष्ठस्थानं प्राप्तुम् इच्छा अस्ति। मम तत् प्रापणाय भवतः मार्गं दर्शयति इति प्रार्थये। कुमार, यत्तव माता उक्तवती तदेव ते परमकल्याणकरमार्गः। त्वम् एकाग्रचित्तः भूत्वा श्रीमन्नारायणं भज। त्वं यमुनातीरे स्थितं परमपावनं मधुवनं गच्छ। तस्मिन् स्थले श्रीहरेः सान्निध्यम् अस्ति। तत्र त्रिकालसन्ध्यावन्दनादीन् कृत्वा यथाविधि आसने भूत्वा श्रीमन्नारायणं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इति दिव्यमन्त्रेण मनसा ध्यानं कुरु। वैराग्येण मननशीलः संयमी च भूत्वा केवलं वनस्य फलमूलादीन् सेव्यमानः निरन्तरं भगवन्तम् अत्यन्तभक्त्या भज. ಹೀಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದ ಧ್ರುವನು ನಾರದರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಧ್ರುವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಧುವನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ನಾರದರು ಉತ್ತಾನಪಾದ ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ. ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಾಗತಂ. ಆಗಚ್ಚತು ಮುನಿವರ, ಆಗಚ್ಚತು, ಉಪವಿಶತು. ಮಹಾರಾಜ, ಖೇದमुखेन किं चिन्तयन् अस्ति? धर्मार्थकामेषु किमपि न्यूनता अस्ति वा? ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ, किं वा वदाम्यहं? स्त्रीलोलः निर्दयः च भूत्वा अकार्यं कृतवान् अस्मि. मम पञ्चवयसीयं सुन्दरं पुत्रं तथा तस्य मातरं च राजभवनात् बहिः स्थापितवान् अस्मि. इदानीं सः अरण्यं गतवान् इति मया श्रुतम्. अरण्ये स्थिताः क्रूरप्राणिनः तं प्रायशः खादितवन्तः स्युः. अहो बत, अहं दुष्टः अस्मि, महादुष्टः अस्मि. महाराज, शोकः मास्तु. भवतः पुत्रः इदानीं श्रीमन्नारायणस्य रक्षणे अस्ति. सः लोकपालैः अपि सुदुष्करं कर्म कृत्वा भवतः समीपं शीघ्रं प्रत्यागच्छति. भवतः कीर्तिमपि वर्धयति. मुनिश्रेष्ठ, भवतः उक्तवाक्यानि श्रुत्वा मम मनः किञ्चित् शान्तं जातं. ಧನ್ಯವಾದಾः. ಶುಭಂ ಭವತು. ನಾರದ ಧ್ರುವನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾರಾಜನಾದ ಉತ್ತಾನಪಾದ ರಾಜಕಾರ್ಯ ರಾಜಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನನಾಗಿ ಸದಾ ಆ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. अहो श्रीमन्नारायण, प्राप्तवानस्मि मधुवनं. रात्रौ उपवासं कृत्वा श्वः प्रातरारभ्य ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಆರಾಧನಂ ಕರೋಮಿ. ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಧ್ರುವನ ಆಹಾರ ನಿಯಮವು ನಾರದರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. 3 ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು 1 ತಿಂಗಳನ್ನು ಕಳೆದನು. 2ನೆಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆತನು 6 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮರಗಿಡಗಳಿಂದ ಉದುರಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು. 3ನೆಯ ಮಾಸವನ್ನು ಆತನು 9 ದಿನಗಳಿಗೆ ಬರೀ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇವಿಸಿದನು. 4ನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜಯಿಸಿ 12 ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದನು. 5ನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಯಿಸಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಂತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದನು.
5ನೇ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ 3 ಲೋಕಗಳು ನಡುಗಿ ಹೋದವು. ಸರ್ವ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಉಸಿರುಕಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಲೋಕಪಾಲಕರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದಿದರು. ಆಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬಾಲಕನಾದ ಧ್ರುವಕುಮಾರನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ಹೆದರಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಧ್ರುವನನ್ನು ನೋಡಲು ಮಧುವನಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯಾವ ಭಗವನ್ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಧ್ರುವಕುಮಾರನು ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನೋ ಆ ಮೂರ್ತಿಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಇದೇನು ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಧ್ರುವನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅದೇ ಭಗವದ್ರೂಪವು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಗೋಚರವಾಯಿತು. ಧ್ರುವನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಮತ್ತೆ ಆ ದೇವರ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕುಡಿದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೋ ಭುಜಗಳಿಂದ ಆಲಂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೋ ಎಂಬಂತೆಯೂ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸತೊಡಗಿದನು. ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹಾಗೇ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತನು. ಇದನ್ನು ಅರಿದ ವಾಸುದೇವನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರಣವಮಯವಾದ ತನ್ನ ಶಂಖವನ್ನು ಧ್ರುವನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಧ್ರುವನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಧ್ರುವನು ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಜ್ಜೀವಯತಿ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿ ಸರಸ್ವತಃ ಅನ್ಯಾಂ ಸಹಸ್ರಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಶಾಯತುಭ್ಯಂ. ಏಕಸ್ತ್ವಮೇವ ಭಗವನ್ನಿಧಮಾತ್ಮಶಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಯಾಖ್ಯಯೋರ್ಗುಣಯಾ ಮಹದಾದ್ಯಶೇಷಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾನವಿಶ್ಯ ಪುರುಷಸ್ತದ ಸದ್ಗುಣೇಶು ನಾನೇವ ದಾರುಷು ವಿಭಾವಸು ವದ್ವಿಭಾಸಿ. ಹೀಗೆ ಧ್ರುವನು 16 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಹೊಗಳಿದನು. ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನಾದ ಧ್ರುವನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಹೇ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿನಿಷ್ಠ ರಾಜಕುಮಾರ, ಯತ್ ತವ ಮನಸ್ಸಿ ಅಸ್ತಿ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಅಹಂ ಜಾನಾಮಿ. ಯತ್ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನಂ ತ್ವಂ ಇಚ್ಛಸಿ ತದ್ ದಿವ್ಯಂ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರಂ ತೇ ಅನುಗೃಹ್ಣಾಮಿ. ತ್ವಂ ಷಟ್ಶಕ್ತಿ ವರ್ಷಾಣಿ ಯಾವತ್ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲಂ ಅನುಶಾಸನಂ ಕರೋಷಿ ತತ್ರ ತ್ವಂ ಮಾಂ ಯಜ್ಞೈ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಅನಂತಂ ದಿವ್ಯಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋಷಿ. ಶುಭಂ ಭವತು. ಧ್ರುವನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಕೈಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ವಾಸುದೇವನು ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಅಹೋ ಬತ. ಧ್ರುವನು ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸನಕಾದಿ ಮುಂತಾದ ಸಿದ್ಧರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಸಮಾಧಿಯ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ನಂತರ ಪಡೆಯುವವರೋ ಅಂತಹ ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾನು 6 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದರೂ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೇಳುವುದಲು ನಶ್ವರವಾದ ಲೌಕಿಕ ಪದವನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಂತಹ ಮೂರ್ಖ ನಾನು, ಎಂತಹ ಭಾಗ್ಯಹೀನ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ನಾನು ಪುನಃ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಪಡೆದೆನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಎಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಅಳತೊಡಗಿದನು. ಇತ್ತ ಕಡೆ ಉತ್ತಾನಪಾದ ರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ಧ್ರುವಕುಮಾರನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿರುವನೆಂಬ ಸಮಾಚಾರ ಕೇಳಿಬರಲು ಆತನು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಹಿಂದೆ ನಾರದರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆನಪಾಯಿತು. ಪುತ್ರನಾದ ಧ್ರುವಕುಮಾರನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕುಲವೃದ್ಧರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ನೆಂಟರಿಷ್ಟರೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಗಚ್ಚ ಪುತ್ರ ಆಗಚ್ಚ.
ಆಗಚ್ಚ ಪುತ್ರ. ಮುಂದೆ ಮಗನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಭುಜಗಳಿಂದ ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡನು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಮಗನ ತಲೆಯನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟನು. ಪಿತಾ ಆಶೀರ್ವಾದಂ ಕುರು. ದೀರ್ಘಾಯು ಭವ ಪುತ್ರ. ಮಾತಾ ಮಾತರಃ ಆಶೀರ್ವಾದಂ ಕುರು. ದೀರ್ಘಾಯು ಭವ ಪುತ್ರ. ಭ್ರಾತ ಉತ್ತಮ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ಧ್ರುವನನ್ನು ರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಾನಪಾದನು ಧ್ರುವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. ರಾಜನಾಗಿ ಧ್ರುವನು 36,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಧ್ರುವಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯಾದನು. ಹೀಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಧ್ರುವ ನಾಟಕವನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಧ್ರುವ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಂವಾದವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷಯ ಭಾಗವತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರಮಂತ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Next. What is our next performance about? Here, performers express feelings and stories using only actions and expressions. That sounds interesting. How do we understand it without any dialogues? Through body language, facial expression and imaginations. Silence speaks louder here. Wow, interesting. Yes, and it shows that actions can communicate more powerfully than words. Let's watch and enjoy the message hidden in silence.
part of our cultural heritage, technique of suggesting actions, character or emotions without words, using only gestures, expressions and movements. So, we have learnt a lesson about saving the water through their act. Students were trained by our colleague Srimati Priya Deshpande. ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಸರ್ವವೇದ, ಇತಿಹಾಸ, ಭಾಗವತ, ಉಪನಿಷತ್, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಭಾರತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಒಂದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಗವದುಪಾಸನೆ, ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಂಥವಿದು. ದಾಸರು ಇದನ್ನು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 32 ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು 32 ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೇವಲ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವತಾ ಕಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ವಂದಿಸೋಣ.
ಹೇಗೆ ಹೇಳ, ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವು ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ರಾಜಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ರಾಜಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ರಾಜ ಪರಮವೀರ ಬಹುಪರಾಕ್, ರಾಜ ಪರಮವೀರ ಬಹುಪರಾಕ್. ಮಹಾರಾಜರು, ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಅವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ. ಅಪ್ಪಣೆ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಮಹಾರಾಜರೇ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಪಣೆ ಮಹಾರಾಜರೇ. ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ಪವನ ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತವ ಪದಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯ. ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ಪವನ. ಆಹಾ ಆಹಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗೀತ. ಭಟರೇ, ಅಪ್ಪಣೆ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಡಂಗೂರ ಸಾರಿ. ಅಪ್ಪಣೆ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ರಾಜರ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ರಾಜರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಮಹಾರಾಜ 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 ಮಹಾರಾಜ
ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆಯಾ? ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಜರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಡೆಯಂತೆ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಠರೆ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ದುಃಖದ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಂಗೂರ ಸಾರಿ. ಅಪ್ಪಣೆ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ರಾಜರ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ರಾಜರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ರಾಜಶ್ರೀ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಜರೇ, ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಮಗ ಆಗಿದೆ, ಗಂಡು ಮಗ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವನ್ನು ದುಃಖದ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆಯಾ? ಮಹಾರಾಜರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ದುಃಖದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಟರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂತೋಷದ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಂಗೂರ ಸಾರಿ. ಅಪ್ಪಣೆ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಕೇಳಿ, ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಕೇಳಿ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ರಾಜರ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಮಹಾರಾಜರೇ, ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀರಿ ಹೋದರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆಯಾ? ಮಹಾರಾಜರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಟರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಂಗೂರ ಸಾರಿ. ಅಪ್ಪಣೆ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಆಯ್ತು, ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಕೇಳಿ, ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಕೇಳಿ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ರಾಜರ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ.
ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರಾದ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ರಮಾ ಮುತಾಲಿಕ್ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಸರಿತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಕತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಹರಿಕತೆಯು ಸಂಗೀತವೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಅನೇಕ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಹರಿಕತೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಹರಿಕತೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಲು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹರಿಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಡೇದಾಸರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಂಡೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಹಲವಾರು ಹರಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟೆವು. ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕನ್ನು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕೇಳಿ, ಆನಂದಿಸಿ. ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीमयेव च पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः. विद्यान्नदाननिरतं विद्वज्जनसुपोषकं विद्यामान्यगुरुः आप्तं सुगुणेन्द्रगुरुं भजेत्. मन्मनोभीष्टफलदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिम्. आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರ ಚರಣ ಕಮಲವನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಮಠಾಧೀಶರಾದಂತಹ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಡೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಲ್ಲಿಯೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಹರಿಕಥಾ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಂಡೆ ಮಾತಾಶ್ರೀಯವರ ಹತ್ರವೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ದಶಾವತಾರದ 6ನೇ ಅವತಾರವಾದ ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರದ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನಾವಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಪರಶುರಾಮನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ. ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಶುಧರ ದೇವ, ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಶುಧರ ದೇವ. ಮಧ್ಯದಿ ಮೆರವುದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ವೈಷ್ಣವ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಪುರಿ. ಮಧ್ಯದಿ ಮೆರವುದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ವೈಷ್ಣವ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಪುರಿ. ಶ್ರೀಮದನಂತಾತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೀಪ ಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರಗೊಲಿದ ಈಶ್ವರನು. ಶ್ರೀಮದ
ನೆಲವು ಉಡುಪಪುರಿ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಒಂದು ದಿನ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೀಳುತ್ತವೋ ಅದು ನನ್ನದು ಎಂದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಉಡುಪಪುರಿಯನ್ನ. ಹೇಗೆ? ಪ್ರಥಮೋ ಹನುಮನ್ನಾಮ, ದ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮ ಏವ ಚ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ತೃತೀಯಸ್ತು ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕ. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಕಪಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೀಮದೇವರು ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಚೌಕಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಳಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಕಪಿಗಳು ಬಳಸಂತುಳ್ಳರು, ಅಟ್ಲಂತಂತುಳ್ಳರು ಭೀಮದೇವರು. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ದೇವರು ಎಂತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಒಳಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಹಾ, ಎಂತ ಒಂದು ಮಹಾಪೂಜೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರದು, ಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರದು. ವಿವಿಧ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳು. ಒಂದು ದಿನ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಒಂದು ದಿನ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ನಿನ್ನೆ ಕೋಟಿ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯ. ಆಹಾ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಆಹಾ, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತಾಸನ ದೇವರು, ಚಂದ್ರಗೊಲಿದ ಈಶ್ವರನು. ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರಗೊಲಿದ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಈಗ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಜಮದಗ್ಧ ಋಷಿಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಮದಗ್ಧ ಋಷಿಗಳು ಒಂದು ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಯಂಕರ ತಪಸ್ಸು. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳು. ರೂಪವಾನ್, ಸುಖೇನ, ವಸು, ವಿಶ್ವನಾಥ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು. ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೊಡಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಶು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡಲಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಕೊಡಲಿ ಬೇಕು ಪಾಪದ ಬೇರ ಕಡೆಬಡೆ, ಕೊಡಲಿ ಬೇಕು ಸತ್ಪಾತ್ರರಿದ್ದಡೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊಡಲಿ ಬೇಕು ಪಾಪದ ಬೇರ ಕಡೆಬಡೆ, ಕೊಡಲಿ ಬೇಕು ಸತ್ಪಾತ್ರರಿದ್ದಡೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊಡಲಿ ಬೇಕು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಕೊಡಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಸತ್ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಪಾಪದ ಬೇರು. ಪಾಪದ ಬೇರೆಂದರೆ ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ಕೊಡಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸತ್ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ದಾನದ ಕೊಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊಡಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನಾಗರ ಬೆತ್ತ. ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಂತ ಎಂತ ಸಹ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಶುರಾಮ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಾಲು ಮಾರೋನ್ಗೆ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಾಯಿಲ್ಲಿ, ತರಕಾರಿ ಮಾರೋನ್ಗೆ ತರಕಾರಪ್ಪ ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕರೀತಾವು, ಆ ಥರ ಸಹಪಾಠಿಯರು ಪರಶುರಾಮ ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು. ಪರಶುರಾಮನ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಚಿಕ್ಕ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪರಶು ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಶುರಾಮ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಒಂದು ದಿನ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವರಾದರು. ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದರು. ದ್ರೋಣ, ಭೀಷ್ಮ, ಕರ್ಣ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರಿಂದ ಕಲ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಂದ ಕಲ್ತದ್ದು. ಅವರು ತುಂಬ ಬಲವಂತ. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನು ಒಬ್ಬ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರದೇ ಶಿಷ್ಯ. ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಜಮದಗ್ಧ ಋಷಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಜಮದಗ್ಧ ಋಷಿಗಳ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಯಾಕೆ?
ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನನ್ನು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕಡ್ದದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ಜಮದಗ್ನಿ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಜಮದಗ್ನಿ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ. ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದನಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನನ್ನು ಕಡಿದು ಬಿಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಒಂದು ದಿನ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಜಮದಗ್ನಿ ಋಷಿಗಳ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಣುಕದೇವಿಯು 21 ಬಾರಿ ಪರಶುರಾಮ ಪರಶುರಾಮ ಎಂದು ಕಿರುಚಿದಳು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಬಂದರು. ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರು, ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ರುಂಡ ಶುಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ರೇಣುಕೆ ದೇವಿಯು 21 ಬಾರಿ ಪರಶುರಾಮ ಎಂದು ಕರೆದದ್ದಕ್ಕೆ 21 ಬಾರಿ ಭೂಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದರು. 21 ಬಾರಿ ಭೂಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ. ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರು? ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು. ಧೈರ್ಯಾಂಬುದೇ ಪರಶುಚರ್ಯಾಧಿಕೃತ ಖಲವರ್ಯ ವನೇಶ್ವರ ಮಹಾ ಶೌರ್ಯಾಭಿಭೂತ ಕೃತ ವೀರ್ಯಾತ್ಮಜಾತ ಭುಜ ವೀರ್ಯ ವಲೇ ಬನಿಕರ ಭಾರ್ಯಾಪರಾಧಮ ವಿಚಾರ್ಯ ಭಾರ್ಯಾಪರಾಧ ಕುಪಿತಾರ್ಯ ಜ್ಞಯ ಗಲಿತ ನಾರ್ಯ ನ ಸೂಕಲತರೋ ಕಾರ್ಯಾಪರಾಧಮ ವಿಚಾರ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ವೀರ್ಯಾಮಿತ ವೈದ. ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಹರಿ 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 ಶ್ರೀ ಹರಿ ಮಾಧವ ಮಾಧವ ಹರಿ 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 ಶ್ರೀ ಹರಿ ಮಾಧವ ಮಾಧವ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಶ್ಯಾಮ ಮೋಹನ ಹರಿ ಹರಿ ಗಿರಿಧಾರಿ ಶ್ಯಾಮ ಮೋಹನ ಹರಿ ಹರಿ ಗಿರಿಧಾರಿ ರಾಧಾ ರಮಣ ಹರಿ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧಾರಿ ಹರಿ 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 ಶ್ರೀ ಹರಿ ಮಾಧವ ಮಾಧವ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಜಯ ಮಾಧವ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಭಗವ ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಭಗವ ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರದ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಈಗ ನಾನು
ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ ಅಸ್ತು. ಹರಿಕತೆ ಅಂತ ನಾವು ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ನಿಕ್ಕಳಮ್ಮ ಅಂತಾರನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡ ದೇವೇರು ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರಡು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೇತ ಬೇತ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಸುವೇರ ಸಿಕ್ಕೋಣ. ಯಕ್ಷಗಾನ, ಪಿಲಿವೇಷ, ಕಂಬಳ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಶುರು ಅಂತೇರು ಪಂಟ್ ಆಧಾರ ಸಿಕ್ಕೋಣ. ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪಣು. ಈ ಉತ್ಸವಗಳಿಡ ರಥೋತ್ಸವ ಸುವಳಿ, ನೇಮೋತ್ಸವ ಸುವಳಿ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಳಿ ನೀವು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋಪೇರು. ನಿಕ್ಕಳು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಳ್ಳೆ.
ಶಿವನ ನಗುವಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಕಳೆಯಿದೆ, ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಲವಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಡಿಲಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಸೊಬಗಲಿ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಇದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಇದೆ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಥೆ ಇದೆ. ನಾಗರಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹುಲಿಯ ನರ್ತನ ನಮ್ಮದೇ. ಕಡಲ ಅಲೆ ಜೋಗುಳದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಉಸಿರಲಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ. प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डला खण्डमण्डलं. प्रीणयामो वासुदेवं अक्षयं कर्म यस्मिन् परे सर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः. अक्षरो योजनः सर्वदैवामृतः, क्षितं यस्य विश्वं सदा जाति. देवता मण्डला खण्डमण्डलं. प्रीणयामो वासुदेवं, प्रीणयामो वासुदेवं, प्रीणयामो वासुदेवं. ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದವರು ಕುಮಾರಿ ಅಂಕಿತಾ.
ಪ್ರಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಖಂಡಮಂಡಲಂ. ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣಮುಖ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಅವರ ಒಂದು ವಿಷನರಿ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ವಿಷನ್, ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ. ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥವರು ಅವರಂತರ್ಯಾಮಿದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಪುರಾಣಾಂತರದ ಕೃಷ್ಣದೇವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು ಉತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆರೆತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಕೂಡ ನಮಃಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಪರಿಶ್ರಮ, ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರೊಂದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿರುವಂಥ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕಳೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಂಜು ಅವರು ಮತ್ತು ಐತಾಳ್ರವರು, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೀತಮ್ ಸಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಠದಂಥ ಸಹಕಾರಿಗಳವರು, ಮಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಊಟ ತಲುಪಿಸಂಥವ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು, ಅನೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗಾಗಲೇ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.